قدیم بابل کا خطرناک جادو قبالہ۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں، لیکن ان کا وجود ہماری زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کرتا رہتا ہے۔ جس طرح ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے مگر اس کی موجودگی کا احساس ہر لمحے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایک پوری دنیا ہماری اس مادی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جہاں نیکی اور بدی کی جنگ ہر پل جاری ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جسے ہم اپنی عام آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں ہر وقت محسوس ہوتے رہتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس پوشیدہ نظام کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اور شیطانی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے انسانوں پر اپنا اثر جمانے کی کوشش کی۔ ان تمام شیطانی علوم میں ایک انتہائی خطرناک اور پراسرار علم کا نام قبالہ ہے۔ یہ محض کوئی عام جادو نہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے جو ہزاروں سال کی تاریخ رکھتا ہے اور آج کے دور میں بھی اپنے مختلف روپوں میں موجود ہے۔ قبالہ دراصل قدیم بابل کا ایک شیطانی علم ہے جو خاص علامتوں، رموز اور طریقوں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ اس کی بیرونی دنیا انتہائی رنگین، دلکش اور پرکشش نظر آتی ہے، لیکن اندر سے یہ انتہائی گھناؤنی اور تاریک ہے۔ قبالہ جادو کا تعلق شیطانیت اور سفلی علوم سے ہے، جس میں مختلف نشہ آور چیزوں، جادوئی عملیات اور ہیپنوٹزم کے ذریعے انسانی ذہنوں اور سوچ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو مانا جاتا ہے۔ قبالہ جادو کی ابتدا بابل کی ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی۔ جادو کی اس قسم نے اتنی ترقی کی کہ آہستہ آہستہ یہ خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گئی اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پوری تہذیب کی شکل میں ڈھل گئی۔ قرآن پاک کے مطابق قبالہ جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی۔ تاریخ کے مطابق جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت سونپی گئی تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر بلایا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ یہاں کے لوگ قبالہ نامی جادو کے علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر کے دربار میں موجود جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیا تھا وہ لوگ بھی قبالہ جادو کے ماہر تھے۔ اسی طرح بت پرستی اور اپنے جادو سے لوگوں کو شک میں مبتلا کرنے والا سامری جادوگر بھی اسی قبالہ جادو کا استعمال کیا کرتا تھا۔ نمرود اور فرعون کے وہ درباری کاہن اور نجومی جنہوں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، ان کی یہ پیش گوئیاں بھی قبالہ جادو کے ذریعے ہی کی گئی تھیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل جائیں، اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل نے مصر میں کئی برس گزارے تھے اور کافی عرصے فرعون کے ماحول میں رہے تھے، اس لیے ان کے اندر بھی غرور، تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے خواب رچ بس گئے تھے۔ لہذا فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ نے آپ کو عظیم شان و شوکت والی سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے قبالہ جادوگروں نے لوگوں کو بہکانا اور گمراہ کرنا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قبالہ جادو کا علم تھا جس کے ذریعے وہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہودی ان جادوگروں کی ان باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے دیا گیا اور انہیں ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہودی ریاستوں پر بخت نصر اور ٹائٹس رومی نے 2 تباہ کن حملے کیے جن میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جہاں قبالہ جادو اور قدیم علوم کی کتابیں بھی موجود تھیں۔ اس تباہی کے بعد یہ علم کچھ یہودی خاندانوں میں محفوظ رہا جو نسل در نسل اس کو منتقل کرتے رہے۔ صلیبی جنگوں کے دوران ٹائٹس ٹیمپلرز نامی ایک عیسائی تنظیم نے فلسطین میں ہیکل سلیمان کی کھدائی کی اور وہاں سے انہیں قبالہ جادو اور قدیم علوم کی کتابیں ملیں۔ ان نائٹس ٹیمپلر کا اصل مقصد ان کتابوں کو حاصل کرنا اور ان کی غیر معمولی طاقت کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمران بننا تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو عیسائی ظاہر کرتے ہوئے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلمان حکمرانوں کی موجودگی میں ان کے یہ ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو ان نائٹس ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد مجبور ہو کر یہ نائٹس ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ ہجرت کر گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا۔
बहुत जल्द ही ये लोग दुनिया के तमाम वसाइल पर काबिज होना शुरू हो गए, यहाँ तक कि जायदादों, जमीन और दुनिया भर के तमाम वसाइल पर इनका कब्जा हो गया। ये तंजीम दुनिया भर के तरबियत याफ्ता और तजुर्बेकार लोगों पर मुश्तमिल हो गई। इस तंजीम का सरबराह ग्रैंड मास्टर कहलाता था और उसके नीचे मास्टर्स हैं। ग्रैंड मास्टर का उनके लिए खुदा का दर्जा होता है। इन नाइट्स टेम्पलर्स ने यूरोप में सूद का कारोबार शुरू किया और इस तरह बैंकिंग सिस्टम की इब्तिदा हुई। आज के खुफिया दौर में यानी इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन इन्हीं नाइट्स टेम्पलर्स की शाखें हैं। कहा जाता है कि दुनिया की मुकम्मल आबादी में से सिर्फ 1% इल्यूमिनाटी मौजूद हैं, जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, और ये 13 खानदान या ब्लड लाइन्स हैं जो नस्ल दर नस्ल शैतान की पूजा करते चले आ रहे हैं। ये लोग दुनिया भर के मालियाती निजाम और मरकजी बैंकों के मालिक हैं और 80 से 90% वसाइल पर इन्हीं का कब्जा है। पैसा, ताकत और दौलत के जरिए इनका बुनियादी मकसद अपने शैतानी निजाम को फैलाना होता है। इनका तरीक़ाकार ये है कि ये अपने अपनी फील्ड के मशहूर शख्सियात को अपने दायरे में एक हद तक शामिल करते हैं और फिर अपने ही लोगों को अवाम के दरमियान मशहूर किया जाता है कि वो लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। कबाला जादूगर अपने जिस्म पर मुख्तलिफ निशानात के टैटूज भी बनवाते हैं, जिनमें 5 कोनों वाला सितारा और 1 आंख वाली अलामत इस्तेमाल की जाती है। कबाला जादूगर अक्सर ऐसे लोगों को अपना हथियार बनाते हैं जो मशहूर शख्सियात की फहरिस्त में शामिल हों। आज के दौर में टेलीविजन पर कुछ बड़े बड़े मशहूर लोग जो दिल लुभाते नजर आते हैं, वो भी इसी कबाला सिस्टम के तहत चल रहे हैं। यही वजह है कि आज उन्हें कोई गुनाह नहीं लगता। बेपर्दगी और बेहयाई को आम किया जाता है। लोग अपने दीन और मजहब पर अमल करने के बजाय उन सितारों के नक्शे कदम पर चलते नजर आते हैं। कई फिल्में, डांस और गाने कबाला जादू की मदद से ही तरतीब दिए जाते हैं। यही वजह है कि जब लोग उन्हें सुनते हैं तो इस कदर महव हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती। मौसीकी के जरिए लोगों के जहनों एक कबाला का सरासर रास्ता बनाया जाता है और लोग बड़ी आसानी से उस जादू का शिकार हो जाते हैं। इन गानों में बेहयाई, बेशर्मी, फहाशी, कुफ्र, शिर्क, यहाँ तक कि शैतान की पूजा तक की बातें होती हैं जो लोग बगैर समझे और बगैर गौर किए 24 घंटे सुनते रहते हैं और उसके असर में गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मौजूद पोस्ट, रील्स और बेशुमार मवाद ऐसा मौजूद है जिसका मकसद ही यूजर्स को खुदा से दूर और शैतान और उसके पैरोकारों से करीब कर देना है। इनका मकसद लोगों को अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करने और जिंदगी के असल मकसद पर सोचने के बजाय गुनाहों की जाल में फंसाकर इन्हें इस कदर मसरूफ कर देना है कि वो शैतान के गुलाम बनकर मौत और उसके बाद की जिंदगी तक को भूल जाएं, जो एक हकीकत है। आज ये ताकतवर लोग जो दुनिया में होने वाले हालात को कंट्रोल करते हैं, वो हमें वाकयात को इसी तरह दिखाते हैं जैसे शैतान और उसके पैरोकार हमें दिखाना चाहते हैं। फिल्मों, ड्रामों और मीडिया के जरिए खास सोच और नजरिए को फरोग दिया जाता है। इसमें खानदान के निजाम को कमजोर करना, अखलाकी अक़दार को खत्म करना, मजहब से दूरी पैदा करना और मादियत परस्ती को फरोग देना शामिल है। ये सब कुछ बड़ी मनसूबाबंदी के तहत किया जाता है ताकि नई नस्ल को उनके मुताबिक ढाला जा सके। उन्होंने तालीमी निजाम में भी तब्दीलियां की हैं ताकि बच्चों को शुरू से ही उनके मतलूबा सांचे में ढाला जा सके। आजकल की तालीम में मादियत परस्ती, इनफरादियत और लज्जत परस्ती को फरोग दिया जाता है, जबकि अखलाकियत, रूहानियत और इज्तिमाई मफाद को नजरअंदाज किया जाता है। निसाबी किताबों में ऐसा मवाद शामिल किया जाता है जो बच्चों के जहनों को उनकी मर्जी के मुताबिक तश्कील दे सके। साइंस और टेक्नोलॉजी को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट, मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निगरानी में रखा जाता है और उनकी सोच को मुतासिर किया जाता है। एल्गोरिथम इस तरह बनाए जाते हैं कि लोगों को वही चीजें दिखाई जाएं जो उनके एजेंडे के मुताबिक हों। ये लोग मुख्तलिफ NGOs, फाउंडेशंस और तंजीमों के जरिए भी काम करते हैं। जाहिरी तौर पर ये तंजीमें इंसानी हुकूक, खवातीन के हुकूक, बच्चों के हुकूक और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का नाम लेती हैं, लेकिन असल में इनका मकसद मुआशरे में अपना एजेंडा नाफिज करना होता है। ये तंजीमें खानदानी निज़ाम को तोड़ने, अखलाकी अक़दार को ख़त्म करने और मजहबी तालीमात से दूरी पैदा करने में मसरूफ हैं। मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में भी इनका मुकम्मल कंट्रोल है। बड़ी बड़ी फिल्म कंपनियां, TV चैनल्स और अखबारात इनकी मिल्कियत हैं। वो तय करते हैं कि लोगों को क्या दिखाया जाए और क्या नहीं, कौन सी खबरें अहम है और कौन सी नहीं, किस शख्सियत को मशहूर करना है और किसको नजरअंदाज करना है। ये सब कुछ उनके एजेंडे के मुताबिक तय होता है। फिल्मों और ड्रामों में भी खास किस्म के पैगाम छुपाए जाते हैं, मसलन खानदान के सिस्टम को कमजोर दिखाना, वालिदैन को पुराने ख्यालात का और बच्चों को मॉडर्न दिखाना, मजहबी लोगों को क़दामत पसंद और दकियानूसी जाहिर करना। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सोच बदली जाती है और वो अपनी तहजीब और अक़दार से दूर हो जाते हैं। मौसीकी इंडस्ट्री भी उनके कंट्रोल में है। बड़े बड़े गुलकार और म्यूजिक कंपनियां उनकी मर्जी के मुताबिक चलती हैं। गानों में खास किस्म की फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल की जाती हैं जो जहनों पर असरअंदाज होती हैं। बाज गानों में पोशीदा पैगामात भी शामिल किए जाते हैं जो बार बार सुनने से लाशऊरी तौर पर जहन में उतर जाते हैं। म्यूजिक वीडियोज में भी खास अलामात
और निशानात इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि 5 कोनों वाला सितारा, एक आंख की अलामत, उल्टे क्रॉस और दूसरी शैतानी अलामत। ये सब मंसूबाबंदी के साथ किया जाता है। फैशन इंडस्ट्री भी इनका एक अहम हथियार है। कपड़ों के डिजाइन, रंग और तर्ज सब इनके एजेंडे के मुताबिक तय होते हैं। बेहयाई और उरियानियत को फैशन का नाम देकर आम किया जाता है। लोग अपनी तहजीब और रिवायात को पुराना समझकर छोड़ देते हैं और मगरबी तर्ज जिंदगी को अपना लेते हैं। खाने पीने की सनत में भी उनका अमल दखल है। बड़ी बड़ी फूड कंपनियां उनकी मिल्कियत हैं। वो तय करते हैं कि लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं। बाद अशिया में ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, लेकिन उन्हें बाकायदा मंजूरी दी जाती है। दवा साजी की सनत भी इन्हीं के हाथ में है। बीमारियां पैदा की जाती हैं और फिर उनके इलाज के नाम पर करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। वैक्सीन्स के नाम पर खतरनाक केमिकल्स लोगों के जिस्मों में दाखिल किए जाते हैं। कुदरती इलाज की तहकीक को रोका जाता है और मसनूई अद्वियात को फरोग दिया जाता है। सियासत में भी इनका मुकम्मल कंट्रोल है। बड़े बड़े सियासतदान उनके कहने पर चलते हैं। इलेक्शन के नताइज पहले से तयशुदा होते हैं। जो लीडर उनके मफादात के खिलाफ जाता है उसे मुख्तलिफ तरीकों से खत्म कर दिया जाता है। जंगें और तनाज़ात भी उनकी मंसूबाबंदी का हिस्सा होते हैं। वो दोनों तरफ से हथियार फरोख्त करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। मजहब के खिलाफ भी उनकी मुहिम जारी है। वो चाहते हैं कि लोग मजहब से दूर हो जाएं और सिर्फ दुनियावी जिंदगी पर तवज्जो दें। इस मकसद के लिए मजहबी लोगों को दहशतगर्द और इंतहा पसंद के तौर पर पेश किया जाता है। मजहबी तालीमात में शुकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं। इल्हाद और लामजहबियत को तरक्की याफ्ता सोच के तर्ज पर पेश किया जाता है। खानदानी निज़ाम को तोड़ने के लिए भी मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। औरतों को घर से बाहर निकालकर मुआशी तौर पर आज़ाद करने का नारा लगाया जाता है ताकि बच्चों की तरबियत मुतासिर हो। वालिदैन और औलाद के दरमियान फासले पैदा किए जाते हैं। शादी के इदारे को कमजोर किया जाता है और नाजायज ताल्लुकात को आम किया जाता है। तालीमी इदारों में बच्चों को वालिदैन की नाफरमानी की तरगीब दी जाती है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि वालिदैन के ख्यालात पुराने हैं और उन्हें मानने की जरूरत नहीं। जिनसी तालीम के नाम पर बेहयाई को फरोग दिया जाता है। बच्चों को छोटी उम्र में ही ऐसी बातें सिखाई जाती हैं जो उनकी उम्र के लिए मौजू नहीं होती। इसी तरह उनकी मासूमियत खत्म हो जाती है और उन्हें बिगाड़ा जाता है। टेक्नोलॉजी के जरिए भी कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है। स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट घर सब लोगों की निगरानी के आलात हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों के बारे में हर मालूमात इकट्ठी की जा रही है। डिजिटल करेंसी के जरिए लोगों की मुआशी आज़ादी खत्म की जा रही है। हर लेन देन पर भी नजर रखी जा सकेगी और जो शख्स उनकी मर्जी के खिलाफ जाए उसका अकाउंट बंद किया जा सकेगा। खेलों की दुनिया में भी इनका अमल दखल है। बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खेलों की तकरीबात में खास अलामात का इस्तेमाल किया जाता है। इफ्तिताही तकरीब में शैतानी रसूमात अदा की जाती हैं जिन्हें तफरीह का नाम दिया जाता है। ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आदी बनाने के लिए किया जाता है ताकि वो उन चीजों को आम समझने लगें। उनका हतमी मकसद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई आलमी तरतीब कायम करना है। इसमें एक आलमी हुकूमत होगी, एक आलमी करेंसी होगी, एक आलमी मजहब होगा और सब कुछ उनके कंट्रोल में होगा। लोग उनके गुलाम होंगे और उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकेंगे। ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है ताकि लोगों को पता ना चले। लेकिन आज हाल ये है कि खुद मुसलमान दुनिया परस्त बनकर कुरान और हदीस से दूर हो चुके हैं, जबकि शैतान के हर शर और चाल का हाल कुरान और हदीस में मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वह हर तरह से इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी क़यामत से पहले आने वाले फितनों के बारे में तफसील से बताया है। दज्जाल का फितना, याजूज माजूज का फितना और दूसरे बहुत से फितनों की निशानियां बयान की गई हैं। लेकिन अफसोस के मुसलमान इन तालीमात से गाफिल हो चुके हैं। वो दुनिया की चमक दमक में ऐसे खो गए हैं कि उन्हें अपना असल मकसद ही याद नहीं रहा। आज के दौर में उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को इन खतरात से आगाह करें और उन्हें बताएं कि किस तरह ये फितने फैलाए जा रहे हैं। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करें और उन्हें दीन की तालीमात से आगाह करें। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो कुरान और हदीस का मुतालिया करे और उन पर अमल करे। मीडिया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात बरते। अपने बच्चों को उन चीजों से महफूज रखे जो उन्हें गुमराह कर सकती हैं। अपनी तहजीब और रिवायात को महफूज रखिए और मगरबी तहजीब की अंधी तकलीद से बचें। नमाज, रोजा, ज़कात और हज जैसे बुनियादी अरकान पर अमल करें। कुरान की तिलावत करें और उसके मानी को समझें। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें और उससे मदद मांगें। सालेह सोहबत इख्तियार करें और बुरे लोगों से दूर रहें। अपने आमाल का मुहासबा करें और तौबा करें। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि जो उसकी तरफ रुजू करेगा वो उसे राह दिखाएगा, लेकिन हर बातिल को एक दिन
زوال ضرور ہے۔ بہت جلد یہ تمام فتنے اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان دوبارہ غالب آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کو تباہ کیا جائے گا۔ حق کی فتح ہوگی اور باطل کو شکست ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے بہت بڑے بڑے فتنے آئیں گے اور بہت آزمائشیں ہوں گی۔ جو شخص اپنے ایمان کو محفوظ رکھے گا اور صراط مستقیم پر قائم رہے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں پر شیطان کا کوئی اختیار نہیں۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اس کی حفاظت میں رہتے ہیں، شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ دنیا کی امتحان گاہ ہے اور ہر شخص کو آزمایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ دولت سے آزمائے جاتے ہیں، کچھ غربت سے، کچھ شہرت سے، کچھ بیماری سے۔ یہ آزمائشیں ہمیں اللہ کے قریب لانے کے لیے ہیں۔ جو شخص صبر کرے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے وہ کامیاب ہے۔ حقیقی کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی یہ زندگی چند دن کی ہے لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ لہٰذا میں اس دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے کہ آخرت میں ہم کامیاب ہوں۔ شیطان اور اس کے پیروکاروں کے تمام مکر و فریب سے بچنے کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے ذرائع ہیں۔ قرآن کی تلاوت انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ذکر و اذکار سے دل کو طمانینت ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں جو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی سورتیں باقاعدگی سے پڑھنے سے ہر قسم کے جادو اور شیطانی اثرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی دینی تعلیم دینی چاہیے۔ انہیں نماز، روزے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ قرآن یاد کرانا چاہیے۔ اچھے اخلاق سکھانے چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ حلال اور حرام کیا ہے۔ میڈیا اور انٹرنیٹ کے استعمال میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ بچوں کو بے قید آزادی نہیں دینی چاہیے۔ ان کی نگرانی کرنی چاہیے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں۔ گھر میں اسلامی ماحول ہونا چاہیے۔ نیک صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ خود بھی نمونہ بنے۔ اگر وہ خود نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ اگر گھر میں ٹی وی پر غیر اخلاقی چیزیں دیکھی جائیں گی تو بچے بھی وہی سیکھیں گے۔ خاندان کے نظام کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے۔ والدین اور اولاد کے درمیان محبت اور احترام کا رشتہ ہونا چاہیے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ معاشرے میں اچھے اخلاق پھیلانے چاہیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ جہاں برائی دیکھیں اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی حد تک نیکی کا حکم دینا چاہیے۔ دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے۔ دینی علم حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانا ثواب کا کام ہے۔ مساجد میں باقاعدگی سے جانا چاہیے۔ جمعے کی نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ غنیمت سمجھ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ حج اگر استطاعت ہو تو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ غریبوں اور مساکین کی مدد کرنی چاہیے۔ بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسلمان بھائیوں کی ضرورت کے وقت ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ امت مسلمہ کی خدمت کرنی چاہیے۔ دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں کرنے سے انسان شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ فرشتے اس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ جن و شیاطین اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کریں اور صحیح راستہ دکھائیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلباء کو صحیح تعلیم دیں۔ میڈیا میں کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ صحیح چیزیں پیش کریں۔ تاجروں کو چاہیے کہ وہ حلال کاروبار کریں۔ ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ مریضوں کی صحیح خدمت کریں۔ وکلاء کو چاہیے کہ وہ انصاف کے طرفدار ہوں۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ علم میں ترقی کرنی چاہیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ معیشت کو مضبوط کرنا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے دین کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ دین پر بھی عمل کرنا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں۔ اسلام نے کبھی علم سے منع نہیں کیا بلکہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، لیکن یہ علم اللہ کی بندگی اور اطاعت کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ سے دوری کا سبب بنے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔
ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرے اس سے بچنا چاہیے، اور ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کے قریب کرے اسے اختیار کرنا ہے۔ شیطان اور اس کی پیروکاروں کے تمام منصوبے ناکام ہوں گے اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ قرآن و سنت ہمارا راستہ ہے اور اللہ کی رضا ہمارا مقصد۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔